आयुब तांको जीवन रो दुख कष्ट मध्य सर्वशक्तिमान ईश्वर को चिन्ह पारिथिले ओ तांको उपरे भरोसा स्थापन करि पारिथिले। आज आमे ईश्वर को उपरे भरोसा स्थापन करि पारिछु कि आमे तांको उपरे निर्भर करूछु कि तांको चिन्ह पारिछु कि जीसुको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित जोगाजोग करिछंती, समान को मु धन्यवाद दिए। जदि कहीं एपर्यंत आमको फोन करना दयाकोरी आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे आमे आयुब हृदय कथा देखु। से कहउछंती परमेश्वर सार्वभौम्य अटंती, समग्र भूमंडल को से नियंत्रण करंती। परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता नुहंती, बरं से समस्त प्राणीर प्रतिपालक, प्रकृति को शक्ति निर्देश दियंती ओ जीवन ओ मृत्यु तांको नियंत्रण रे। मनुष्य किपरि एपरि महान ईश्वर को बुझी पारिबो? मनुष्य निज ज्ञान रे सार्वभौम्य ईश्वर को जानिबा असंभव। ईश्वर पवित्र अटंती। पवित्र ईश्वर का शक्ति सृष्टि उपर अछि, स्वर्ग उपर अछि, जहा मनुष्यर ज्ञानर बाहरे। मनुष्य केबे चिंता मध्य करि परिबो नहीं। जो माने ईश्वर को ऊपर निर्भर करती, विश्वास करती, तांको से आह्वान करती। आयुब तांको जीवन दुख और कष्ट मध्य सर्वशक्तिमान ईश्वर को चिन्ह पारिथिले ओ तांको ऊपर भरोसा स्थापन करि पारिथिले। आज आमे ईश्वर को ऊपर निर्भर करूछु कि आम निर्भरशीलता कहा उपरे? आमे कौन परमेश्वर को ऊपर निर्भर करूछु? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्व एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर, वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर। घेन मोर्चना पूजा संभार, घेन मोर्चना पूजा संभार। तुमरी दानरु देउछि तुमको ए दिन हिन संभार। वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर, वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर।
रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइअछ जीवंत आहार। रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइअछ जीवंत आहार। आनिछि रोटी दर्शन भेटी, आनिछि रोटी दर्शन भेटी, तुम महादान करी प्रचार। वन्दना घेन प्रिय जीशु मोहर, वन्दना घेन प्रिय जीशु मोहर। कलुष करी परिष्कार, झराइछ क्रूसे तपत दुधीर। मो पाप कलुष करी परिष्कार, झराइछ क्रूसे तपत रुधिर। ए द्राक्षारस करुछि प्रकाश, ए द्राक्षारस करुछि प्रकाश, तुम महाप्रेम पीयूष धार। वन्दना घेन प्रिय जीशु मोहर, वन्दना घेन प्रिय जीशु मोहर। घिन मोर्चना पूजा सम्भार, घिन मोर्चना पूजा सम्भार, तुमरि दानरु देउछि तुमकु ए दिनहीन सम्भार। वन्दना घेन। आज आम आईब पुस्तकर 26 और 27 पर्व दुईटू अध्ययन करने निमंते जिबा। ଏହି ଅଂଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଇବଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଇଲଫସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇବଙ୍କର ସପ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଓ ବିଲ୍ଦଦଙ୍କର ଆଇବଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥୋପକଥନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଇଲଫସ୍ କିମ୍ବା ବିଲ୍ଦଦ କି ଆଇବଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ବରଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆଇବଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆଇବ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି 26 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି
ଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 26 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କିପରି ବଳହୀନ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ବାହୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଜ୍ଞାନହୀନ ଲୋକକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛ ଓ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ବିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ? ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆୟୁବ କହନ୍ତି, ବିଲ୍ଦଦ୍ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସୋଫର ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଇଲଫସ୍ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଲ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ଆୟୁବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କି ଆୟୁବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା, କି ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆୟୁବଙ୍କର କ୍ଲେଶଭୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିନଥିଲେ କି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। 26 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ କାହାକୁ କଥା କହୁଅଛ? ତୁମଠାରୁ କାହାର ଆତ୍ମା ନିର୍ଗତ ହେଲା? ଆୟୁବ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ କଥା କହୁଅଛ? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ଦଦ୍ ଆୟୁବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆୟୁବ ବିଲ୍ଦଦଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବିଲ୍ଦଦ୍, ତୁମେ ଶେଷରେ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଖରେ ତହିଁର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଉପକାର ହୋଇଅଛି? କିଏ ବା ଉପକୃତ ହୋଇଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁବ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି ଓ ସେହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରକୃତିରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ତହିଁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 26 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେତଗଣ ଜଳରାଶି ଓ ତନିବାସୀଗଣ ତଳେ କମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାତାଳ ଅନାବୃତ ଓ ଅବ୍ଦୋନର କୌଣସି ଆବରଣ ନାହିଁ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରନ୍ତି ଓ ଅବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀକି ଝୁଲାନ୍ତି। ଆୟୁବ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଅବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀକି ଝୁଲାନ୍ତି। ଆୟୁବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ତଳେ କୌଣସି ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ପତିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗତି କରିବ? ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟକୁ ଖସାଇ ଆଣିବା ବା ଟାଣି ଆଣିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେହି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଖସି ପଡ଼ିବାର ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଉପର କେଉଁଠି ଓ ତଳ କେଉଁଠି ଓ କେଉଁ ବିଷୟ ସେଠାରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଏହାକୁ ଝୁଲାଇ ରଖେ? ଆମେ କଲସୀୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଉ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଅଛି। ଆୟୁବ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଝୁଲୁଅଛି, ମାତ୍ର କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଜଣାଇଲା? ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଗତି କରୁଅଛୁ। ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 13 ଓ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ନାଗକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଦେଖ, ଏହିସବୁ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ମାତ୍ର। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ କେଡ଼େ ଈଷତ୍ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥାଉ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗର୍ଜନ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଈଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାରେ ସୁଶୋଭିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆୟୁବ ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ନାଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆୟୁବ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାର ବହନକାରୀ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯିଏକି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଜନକ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଆୟୁବ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି? ଆୟୁବ ତାହାଙ୍କର ଏହି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ଲେଶର ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିମତ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଲେଶ ଭୋଗର ପଛରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନେ ଓ ଅନେକ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପୀମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁବ 27 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଆୟୁବ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ମୋହର ସ୍ୱତ୍ୱ ହରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯିଏ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ତିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଓ ମୋ ନାସିକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଓଷ୍ଠାଧର ଅଧର୍ମର କଥା କହିବ ନାହିଁ ଓ ମୋର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରତାରଣାର କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆୟୁବ ଏଠାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଟଳ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ଥିର। ସୋଫର ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟୁବ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଅଛ, ମୁଁ ତହିଁରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଓ ମୁଁ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କହନ୍ତି, ଯାହାକି 27 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବି, ଏହା କଦାପି ନ ହେଉ। ମୁଁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର ସରଳତା ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଏଠାରେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ପରି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଉତ୍ତମ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରାଇବାରେ କୌଣସି ନମ୍ରତା ବା ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଅଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆୟୁବ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆୟୁବ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର ସରଳତା ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛି, ଆଉ ତାହା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆୟୁବ ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୂଳି ଓ ପାଉଁଶରେ ପତିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ତେବେ ମୋର ମତରେ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ କିଛି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବର ବିଷୟ, ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଓ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେହି ସତ୍ୟତା ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମ ଅହମିକାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଷୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆୟୁବ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ସେପରି କିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ କରିନଥିଲେ ଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆୟୁବ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଠିକ୍ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆୟୁବ ଭୁଲ କଲେ। ମାତ୍ର ଘଟଣାଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ଆଣି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ। ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଘଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। କେହି ଜଣେ ଏପରି କହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ, ମାତ୍ର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ କଠିନ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ କଠିନ କରିଦିଏ ବା ତାହାର ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ,
ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କଠିନ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସାଧୁତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅତି କଠିନ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛି, ଆଉ ତାହା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜର ସାଧୁତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ନେଇ ନିଜ ଉପରେ ଅତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସେତେ ଦୂର ନମ୍ର କରିନଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାର ମନୋଭାବ ଓ ପରିତାଣର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାର ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ସେତେ ଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି କି ତହିଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରିତାଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆୟୁବ ସେଦିନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଶତ୍ରୁ ଦୁଷ୍ଟର ପରି ହେଉ ଓ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିବା ଲୋକ ଅଧାର୍ମିକ ତୁଲ୍ୟ ହେଉ। ଆୟୁବ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଦୋଷ ଢାଳୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଏକମତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଓ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଧାର୍ମିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁବ ଦୁଷ୍ଟର ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଭାଷଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 27 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଅଧାର୍ମିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କଲେ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କ'ଣ? ତାହା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବେ? ସେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ଓ ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବ? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଯାହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଗୋପନ କରିବି ନାହିଁ। ଆୟୁବ କହନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। 19 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଧନୀ ହୋଇ ଶୟନ କରେ, ମାତ୍ର ସେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଏ, ଆଉ ସେ ନଥାଏ। ଜଳରାଶି ପରି ତାହାକୁ ଭୟ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ରାତ୍ରିରେ ତୋଫାନ ତାହାକୁ ଅପହରଣ କରିନିଏ। ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ ଓ ସେ ଚାଲିଯାଏ ଓ ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଝାଡ଼ି ନିଏ। ଆୟୁବ କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଧନଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଧନ ତାହାର ଜୀବନକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିଅଛି, ତାହାର ଜୀବନ ସେହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ଯାହାକି ପବନରେ ଲିଭିଯାଏ ଓ ସେହି ମହମବତୀ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାକି ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 22ରୁ 23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା ନ କରି ତାହା ପ୍ରତି ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଲୋକମାନେ ତାହା ପ୍ରତି ହାତ ତାଳି ମାରିବେ ଓ ଶିସ୍ ମାରି ତାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଦୂର କରିବେ। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟିବ। ସେ ବିଚାରିତ ହେବ, ସେ ବିସ୍ମୃତ ହେବ, ତାହାର ଦୁଷ୍ଟତାର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ମାତ୍ର ତାହା ଆୟୁବଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ କି ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆୟୁବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି ବା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ। ଯେପରି ଏକ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତେଜସ୍କର ହୋଇ ଜଳି ଉଠେ, ତାହାପରେ ଲିଭିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଷ୍ଟର ଜୀବନ, ତାହାର ବିନାଶ ହଠାତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ କେହି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଛିଛାକର କରିବେ, କେହି ତାହାକୁ ଆଉ ପଦେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ତଥା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହାର ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ କେଉଁଟିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ନା ଧାର୍ମିକତାକୁ? ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର କ୍ଲେଶ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେସବୁରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିବ ଓ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ତହିଁରେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ।
ମାତ୍ର ତହିଁର ପୁରସ୍କାର ରହିଅଛି। ଆଇବ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଓ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆୟୁବ କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅସହ ଥିଲା। ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ କି? ତେବେ ଆମ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, କାରଣ ସବୁ ବିଷୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ତୁମେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାର। ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଭରସା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି କେବଳ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବୁ, ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାହାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ? ଏ ଧାର୍ମିକ, ବି ଦୁଷ୍ଟ, ସି ସାଧୁ, ଡି ପାଳକ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले बालेश्वर जूली राउत और परिवार।